प्रथमे 30 टी घरोई देशी स्वास्थ्य टिप्स जानिबा तापर 30 टी घरोई रोषेई टिप्स विषय जानिबा। आपण खाली धैर्यर सहित भिडियो शेष पर्यंत देखिए आपण माने एही भिडियो बहुत किछि जानिबा को पाइबे। प्रथमे टिप्स नंबर 1 जानिबा। चुटी शीघ्र न पचिबा पई नियमित केसरे सोरिष तेल किंबा राशि तेल मालिश करंतु किंबा अंडा सिझेइतिबा पानी रे केस धोइबा उचित। अंडार सिझा पानी को ठंडा करी केसरे सप्ताह 2 थर लगांतु। एमिति कले आपनक केस शीघ्र पाचि न थाए। उपवास व्रत दिन रे कदली पत्र रे भोजन करंतु। यह अत्यंत लाभदायक होइथाए कारण कदली पत्र रे जीवाणुनाशक गुण रहिथाए। ता सहित कदली पत्र रे भोजन कले बहुत शांति मध्य मन को लागिथाए। प्रतिदिन सकाळु सकाळु खाली पादरे सबुज घास उपरे चालिबा द्वारा आपनकर दृष्टि शक्ति बढ़िथाए एवं शरीर हेल्दी रहिथाए। देह हाथ कुंडाई हेउथिले कंचा हळदी सहित लिंब पत्र को बाटी सारा शरीर रे लगाई 30 मिनिट परे गाधोइबा द्वारा चर्म रोग भल होइथाए। मासिक धर्म समय रे पेट जंत्रणा हेउथिले सुंठी किंबा अदा सहित उषुम पानी पीबा द्वारा सब कष्ट दूर होइथाए। खाद्य रे अधिक सबुज पनिपरिबा साग डाली जातीय खाद्य एवं फल सेवन करंतु। एही सब खाद्य अधिक विटामिन जोगई थाए। कॉफी पाउडर को कंचा क्षीर सहित मिसेकी मुहरे सप्ताह को 2 थर लगाइबा द्वारा मुह गोरा एवं चिकन देखा जाइथाए। शरीर रे एलर्जी रहितिले अंडा एवं सुखुआ कम खाइबा आवश्यक। अंडा एवं सुखुआ अधिक खाइबा द्वारा एलर्जी अधिक बढ़िथाए। चेहरा रे नड़िया तेल मालिश कले चेहरा चिकन हेबा सहित व्रण शीघ्र दूर होइथाए। पेट माड़िकी शुअंतु नाही। पेट माड़िकी शोइबा द्वारा चेहरा शीघ्र वयस्क परी नजर आसीथाए। लेंबू रस एवं पुदीना रस मिसेकी पीले प्रत्येक दिन हजम शक्ति बढ़िथाए बा हजम ठीक रे होइथाए। प्रतिदिन तुलसीर 7टी पत्र सेवन कले हार्ट एवं पेट रोग होई न थाए। ता सहित तुलसी पत्र कैंसर रोग रु मध्य बचाई थाए। उषुम पानी सहित अल्प हेंगु मिसाई खाइले पेट समस्या दूर होइथाए जेमिति कि बदहजमी कोष्ठकाठिन्य एवं एसिडिटी आदि दूर होइथाए। सांग माने आगो को पढ़िबा पूर्वरु जदि आपण माने एही वीडियो रो किछि सिखिबा को पाउछन्ती तेबे वीडियो को निहाती गोटे छोटिया लाइक करंतु एवं कमेंट रे यस बोली लिखंतु। मेथी दाना रे फाइबर बहुत मात्रा रे रहिथाए जहाकी कोष्ठकाठिन्य दूर करिबारे सहायता करे। डायबिटीज रोगींक पई मेथी दाना अत्यंत लाभदायक एवं एहा ओजन मध्ये कम करिबारे सहायता करे। मुग डाली रे प्रोटीन फाइबर एवं विटामिन बी भरपूर मात्रा रे रहिथाए। मुग डाली नियमित सेवन कले कोष्ठकाठिन्य दूर करिबारे फायदा होइथाए। वृद्ध वयस्कर लोक माने निहाती भाबरे मेथी दाना सेवन करंतु। एहा द्वारा शरीरर गंठी मजबूत होइथाए एवं ता सहित ब्लड प्रेशर मधुमेह एवं आंठु गंठी समस्या आदि होई न थाए। प्रतिदिन कंचा क्षीर रे लेंबू रस एवं हळदी मिसाई चेहरा किंबा सारा शरीर रे लगाइबा द्वारा चेहरा गोरा होइथाए। आपण मेकअप हेबा पूर्वरु प्रथमे नड़िया तेल रे किछि समय पई मसाज करके मेकअप लगांतु। एहा द्वारा मेकअप बहु समय पर्यंत फ्रेश रहिथाए। कदली फूल किंबा कदली भंडा शरीर पई बहुत उपकारी होइथाए एवं एहा डायबिटीज रोगींक पई बहुत फायदा होइथाए। सेति पई एहार सेवन निश्चय भाबरे करंतु। चना डाली एवं चावल को पानी रे किछि समय बतुराई कि सही पानी को चेहरा रे मसाज करिबा द्वारा त्वचा रे चमक आसीथाए। कपड़ार रंग फिका होई जाउथिले कपड़ा धोइबा समय रे सेथिरे टिके विनेगर पकाइकी धोइबा उचित कारण एहा द्वारा कपड़ार रंग चमकी थाए एवं ता सहित पोशाकर रंग को भलरे रखिबा पई कपड़ा को धोइबा पूर्वरु लूण पानी रे किछि समय भिजाई रखंतु। बिरी सहित क्षीर सेवन करंतु नाही कारण एहाकु सेवन करिबा द्वारा पेटरे गैस भारीपण एवं बांती लागिबा भली समस्या आदि सृष्टि होइथाए। जदि आपणकर शरीर अधिक जोर रे पीड़ा हेउथाए तेबे आपण अदा एवं गोलमरिच तैयारी नाली चाहा किंबा उषुम पानी पियंतु।
ଏହା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରକୁ ବହୁତ ଆରାମ ମିଳିଥାଏ। ପେଟ ପୀଡ଼ା ମଧ୍ୟ କମିଯାଏ। ପାଦରେ କଣ୍ଟା ଫୁଟିଗଲେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ କିରୋସିନ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା କଲେ କଣ୍ଟା ଅତି ସହଜରେ ବା ଅତି ଶୀଘ୍ର ବାହାରକୁ ବାହାରିଥାଏ। ଶରୀରରେ ବ୍ଲଡର ଅଭାବ ଥିଲେ କିମ୍ବା ରକ୍ତହୀନତାର ଅଭାବକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ, ଡାଳିମ୍ବ, ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ, ଲେମ୍ବୁ ଏବଂ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଇତ୍ୟାଦି ଖାଆନ୍ତୁ। ଏମିତି କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ରକ୍ତହୀନତା ଦେଖା ଦେଇନଥାଏ, ରକ୍ତର ଅଭାବ ହୋଇନଥାଏ। ସିମଲା ଲଙ୍କାର ତରକାରୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଏହା କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗରୁ ବଞ୍ଚାଇଥାଏ ଏବଂ ହାର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରଖିଥାଏ। ଯେଉଁ ମହିଳା ସକାଳୁ ଉଠିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଲେମ୍ବୁ ପାଣିର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଏହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଫାଇଦା ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଲେମ୍ବୁରେ ଭିଟାମିନ୍ ସି ରହିଅଛି, ଯାହା ତ୍ୱଚାକୁ ଚମକ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସକାଳୁ ବ୍ରଶ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟରେ ବ୍ରଶ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ପେଷ୍ଟରେ ଟିକେ ବେକିଂ ସୋଡା ମିଶାଇକି ବ୍ରଶ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି କଲେ ହଳଦିଆ ଏବଂ ଅପରିଷ୍କାର ଦାନ୍ତ ସଫା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଅଦା ରସକୁ ସୋରିଷ ତେଲ ସହିତ ହାଲକା ଉଷୁମ କରି ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଆଦିରେ ମସାଜ କଲେ ଏହା ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଦି ଠିକ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଖାଦ୍ୟ ଖାଇସାରିବାର 30 ମିନିଟ ପରେ ଉଷୁମ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଓଜନ କମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଲୁଣର ସେବନ ଆପଣ କମ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ସାଲାଡ, ଦହି ସରବତ ଆଦିରେ ସନ୍ଦେହ ଲୁଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ବଦଳରେ ଆପଣ ତାଜା ଫଳର ଜୁସ୍, ଲେମ୍ବୁ ପାଣି, ଲସି, ଘୋଳ ଦହି ସରବତ ଏବଂ ବେଲପଣା ଆଦିର ସେବନ କରିପାରିବେ, ଯାହାକି ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ବଛା ବଛା ଘରୋଇ ଦେଶୀ ରୋଷେଇ ଟିପ୍ସକୁ ଜାଣି ରଖ। ବେସନ ଚିଲାକୁ ଅଧିକ ନରମ ଏବଂ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେଥିରେ କିଛି ଫ୍ରେଶ ଦହି ମିଶାନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ବେସନ ଚିଲା ଅଧିକ ନରମ ଆଉ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବନିଥାଏ। ଶାଗୁଦାନା ଟିକି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେଥିରେ କିଛି ବ୍ରେଡର ଖଣ୍ଡ ମିଶାନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଟିକି ଫାଟି ନଥାଏ। କ୍ଷୀରି ତିଆରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଚାଉଳକୁ କିଛି ସମୟ ବତୁରାଇକି ଶୁଖାଇକି ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା କ୍ଷୀରି ଶୀଘ୍ର ଆଉ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଭେଣ୍ଡି କାଟିବା ତୁରନ୍ତ ପରେ ଲେମ୍ବୁ ରସ ମିଶାନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଭେଣ୍ଡିର ଲାଳ ଅଂଶ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କମି ଯାଇଥାଏ। ଡାଲମା ତିଆରି ପାଇଁ ଡାଲି ଫୁଟିବା ସମୟରେ କିଛି ହେଙ୍ଗୁ ଏବଂ ଘିଅ ମିଶାଇବା ଦ୍ୱାରା ଡାଲମାର ସ୍ୱାଦ ଆହୁରି ଅଧିକ ବଢି ଯାଇଥାଏ। ଛେନା ତିଆରି କରିଥିବା ବଳକା ପାଣିକୁ ନ ଫୋପାଡ଼ିକି ଆପଣ ଅଟା ଚକଟିବା ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ରୁଟି କିମ୍ବା ପରଟା ଅଧିକ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହେବା ସହିତ ସଫ୍ଟ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଯେକୌଣସି ଗ୍ରେଭିରେ ପିଆଜ ଭାଜିବା ସମୟରେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଚୁଟୁକି ଚିନି ଏବଂ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରେଭିର ରଙ୍ଗ ଭଲ ଆସିଥାଏ, ତା ସହିତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ସୁଜି ହାଲୁଆ ତିଆରି କରିବା ସମୟରେ ସେଥିରେ କିଛି ବେସନ ଏବଂ କ୍ଷୀର ମିଶାଇବା ଦ୍ୱାରା ହାଲୁଆ ଅଧିକ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। କିଚେନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଭିନେଗାର ଏବଂ ଡିଟରଜେଣ୍ଟ ମିଶାଇକି ଗୋଟେ କପଡା ସାହାଯ୍ୟରେ ସଫା କରନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା କିଚେନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସଫା ହେବା ସହିତ କୀଟାଣୁ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସକୁ ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସକୁ ଏୟାର ଟାଇଟ୍ କଣ୍ଟେନରରେ ରଖିକି ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କଲେ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥାଏ। ଅଦା ଏବଂ ଅଳେଇଚ ଚୋପାକୁ ନ ଫୋପାଡ଼ିକି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଖରାରେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଖାଇକି ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ଗୋଟିଏ କାଚ ଜାରରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚାହା ତିଆରି କରିବେ ସେତେବେଳେ ସେହି ଗୁଣ୍ଡକୁ ଆପଣ ଚାରେ ପକାଇ ପାରିବେ। ଦେଖିବେ ଚା ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହେବା ସହିତ ଚାର ବାସ୍ନା ଆହୁରି ଅଧିକ ବଢିଯିବ। ଚାଉଳକୁ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚାଉଳର ଅଧିକ ସମୟ ଧୋଇବା ଦ୍ୱାରା ଭିଟାମିନ ଏବଂ ପୌଷ୍ଟିକତା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କଟା ଫଳ କିମ୍ବା ସାଲାଡ କଳା ପଡିଯାଏ, ତାହେଲେ ସେଥିରେ କିଛି ଲେମ୍ବୁ ରସ ଏବଂ ଲୁଣ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଫଳ କିମ୍ବା ସାଲାଡ କଳା ପଡିନଥାଏ। କାକୁଡି ସାଲାଡ ପାଇଁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ କାକୁଡି, ପିଆଜ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଟମାଟୋ, ଗାଜର, କଟା ଧନିଆ ପତ୍ର, ସନ୍ଦେବ ଲୁଣ, ଦହି ଏବଂ ଲେମ୍ବୁ ରସ ଦେଇକି ସାଲାଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଖରାଦିନେ ସାଲାଡର ସ୍ୱାଦ ଆହୁରି 2 ଗୁଣ ବଢିଯାଏ। ଘରେ ପନିର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ କ୍ଷୀରରେ ଲେମ୍ବୁ ରସ ଏବଂ ଦହି ମିଶାଇବା ଦ୍ୱାରା ପନିର ଏକଦମ ସଫ୍ଟ ଏବଂ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବାହାରିଥାଏ। ଯଦି ତରକାରୀ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପନିପରିବାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିକି ତେଲରେ ହାଲକା ଭାଜିକି ତରକାରୀ କଲେ ଅଧିକ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ।
ଅଧିକ ପିଆଜ କାଟିବା ଦ୍ୱାରା ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରିଥାଏ। ଆଖିରୁ ଲୁହ ନ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପିଆଜକୁ 2 ଫାଳ କରିକି ଫ୍ରିଜରେ କିଛି ସମୟ ରଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ପିଆଜ କାଟନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆଖିରୁ ଆଉ ଲୁହ ବାହାରିବ ନାହିଁ। ବଡ଼ କଲରା ବହୁତ ପିତା ଲାଗେ। ଏହାର ପିତା ଅଂଶ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ କଲରାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିକି ଲୁଣ ପାଣିରେ 20 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା କିଛି ମାତ୍ରାରେ କଲରାର ପିତା ଅଂଶ କମିଯାଏ। ପକୁଡ଼ିକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବେସନ ଘୋଳରେ କିଛି କଟା ବନ୍ଧାକୋବି, ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚା ମିଶାଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାନ୍ତୁ। ତାପରେ ପକୁଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ପକୁଡ଼ି ଖାଉନଥିବା ଲୋକ ବି ବନ୍ଧାକୋବି ପକୁଡ଼ି ଖାଇବାକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ବଟା ମସଲାକୁ ସବୁବେଳେ କମ୍ ଆଞ୍ଚରେ କଷନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ତରକାରୀର ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ ଆହୁରି ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ଘରେ ତିଆରି ଅଦା, ରସୁଣ ଏବଂ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପେଷ୍ଟ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେଥିରେ 1 ଚାମଚ ଗରମ ତେଲ ମିଶାଇକି ରଖନ୍ତୁ। ବେସନରେ ସେଓ ତିଆରି କରିବା ସମୟରେ ସେଥିରେ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେଓ ଖାସ୍ତା ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଟମାଟୋ, ଗାଜର ଏବଂ ବିଟ୍ ଏହି ଜୁସ୍ ସବୁ ତିଆରି କରିବା ସମୟରେ ସେଥିରେ କିଛି କଳା ଲୁଣ ଆଉ ଅଦା ମିଶାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏହା ଟେଷ୍ଟ ହେବା ସହିତ ଶରୀର ପାଇଁ ହେଲ୍ଦି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। କୋପ୍ତା ତିଆରି କରିବା ସମୟରେ ସେଥିରେ କିଛି ସିଝା ଆଳୁ ମିଶାନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା କୋପ୍ତା କ୍ରିସ୍ପି ହେବା ସହିତ ଆହୁରି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ପନିର ତରକାରୀ କରିବା ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ପନିରକୁ ତେଲରେ ନ ଭାଜିକି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଗରମ ପାଣିରେ ରଖିଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ପନିର ନରମ ଆଉ ସ୍ପଞ୍ଜି ହୋଇଥାଏ। ନରମ ରୁଟି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଅଟା ଚକଟିବା ସମୟରେ ସେଥିରେ କିଛି ଅଦା ରସ ମିଶାଇବା ଦ୍ୱାରା ରୁଟି ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନରମ ଆଉ ଫ୍ରେଶ ରହିଥାଏ। ଆଜିର ଏହି ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓଟି ସରିଯାଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ କିଛି କଥା ଶିଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଇଥିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା ଯଦି କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଲା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ୟେସ୍ ବୋଲି ଲେଖିବେ ଆଉ ଯଦି ଭଲ ନ ଲାଗିଲା ତେବେ ନୋ ବୋଲି ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରି ରଖିବେ। ଏମିତି କଲେ ଆପଣମାନେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓ ଯାହା କିଛି ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ହିଁ ପାଇପାରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।